गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन नाशक। श्री हरि गोबिंद सुमत प्रकाशक। श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर श्री हरि कृष्ण मनाओ। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन मंदों बार बार जग एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विनाशन सोए। दोहरा एक सिख सतगुरु को पूरब ते चले आए। लाल संग तिस अर्क अकोर बंधन करी हाथ जुग जोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारां सरवण कर रहे सी जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिख संगतां नूं रहत मर्यादा अते होर अनेकां तरहां दे उपदेश बख्शिश कीते। ये कथा संपूर्ण होई। अगे एक सिख भाई लाल सिंह जो चढ़दे वाले पास्यों आया है, उसने आके नमस्कार कीती है, दर्शन कीते है, मत्था टेके है। और आओ ये साखी की है इसनूं आरंभ करके सरवण करदे हां। उस तो पहला अपनियां अते दासां दीयां गुरु चरणां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सिख सतगुरु को पूरब तो चले आए। कहन लगे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी विराजमान हन। सुंदर सिंघासनां ते दर्शन दे के निहाल कर रहे हैं। और सतगुरां दी हजूरी दे विच चढ़दे वाले पासे तो एक सिख ने आके मत्था टेकिया जी। लाल संग तिस नाम है कर दर्शन को चाई। इस सिख दा नाम है लाल सिंह। बड़े चाह दे नाल आया है और आके सतगुरां दे हजूर नमस्कार करदा है जी। जथा शक्त कर अर्प कोर बंधन करी हाथ जुग जोर। जथा शक्त बित मुताबक जो भी ये भेटा लेके आया है, इन्हें लिया के सतगुरां नूं मत्था टेकी है और नमस्कार किया है। बैठियो सभा माही गुरु आगे बुती सिपर सिंह देखण लागे। और इसने भेटा दे रूप दे विच एक ढाल भी लेके आंदी है बनाई हुई। और वो भी सतगुरां नूं देण वास्ते लेके आया। ते ਸਿੰਘਾਂ ने जद वो ढाल देखी बैठिया ते ਸਿੰਘ उस ढाल दीयां बड़ियां सिफतां
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਹਿ ਗਏ ਹਾਥਨ ਬਿਖੇ ਸਰਾ ਹੈ, ਆਛੀ ਆਛੀ ਸਭਨ ਕਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਢਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਢਾਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੈ। दृष्टि चलाए प्रभु तब देखी, कहो समान अहे अब रेखी। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਢਾਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਮਜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਢਾਲ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। जो शुभ है तिस लग कर गोरी, पार ना परे फूर कर मोरी। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਝੱਲ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਨ ਨਾ ਸਕੇ। इसमें गुल का होवे पार, कहाँ सराहे सिपर उदार। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਢਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਢਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਪ ਜਾਣੀ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਰਕ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਜੂਆ ਆਦਿ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੂੰ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹੂਬਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਾਹਿਆ। ਹੋਣੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਟੱਪ ਜਾਣੀ ਹੈ। सुन के लाल सिंह नहजरी, कर कहा सह के ना करे। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਭਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਜਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। और सिपर को चर्म कठाना, गोरी कहाँ सके इस भाना। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਚਮੜਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ। लगे तड़क गए गिरे सुबाछे, याते बहुतन तेले आछे। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਤਿੜਕ ਕੇ ਪਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ सुन कल की तरह पन समझाए, ये गोरी है बुरी बलाए। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। कहाँ निवारण कर है कौन, जहाँ लगत फूरत बल कौन। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। किसे आगे न किसकी अटक, लागी चहना पुन किम हटक। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। लाल सिंह बहुतन में चप कर, कहो प्यो मिन चित में हट तर। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਜੇ ਗੁੜ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਿੱਦ ਫੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਦ ਫੜ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਸਕਦੀ। ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਗਾਵੋ, ਪਰਖ ਲਿਓ ਅਬ ਕਹਿ ਚਲਾਵੋ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੰਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣੇ ਬੰਦੂਕ ਮੰਗਾਓ। और से पर को पे देना गोरी, लग के गिरे ना कर है मोरी। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ। देखियो गुरु सिख ने हठ तारा, सोदर समा आपाखे तारा। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। रात होत हम परखण करे, तुप कहते हीरे किम अरे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੜਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। होए जिक्र धरी पुन मौना, सुन रह रस गए सब पाना। तो ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ लाल सिंह डेरे में जाए, समझ रे दे में बहुत पछताए। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਟੱਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਕ ਜੱਲੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਬੁੱਧੀ ਆਦਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਭਾਵ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੰਬੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੂਰਖ ਪਨੋ ਕੌਣ ਮੈਂ ਲਿਓ, ਗੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਤ ਗਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਓਏ ਲਾਲ ਸਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਰਾਤ ਹੋਤ ਹੱਥ ਹੈ ਜਬ ਗੋਰੀ, ਸਿਪਰ ਫੋਰ ਕਰ ਡਾਰੇ ਮੋਰੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਲ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਬਿਗਾਰ ਆਪਣੋ ਕਾਜਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਰੱਖੇ ਮਮਲਾਜਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਢਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਖਲਾ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਬਲ ਕਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਕਹਿ ਬਿਨਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦਿਓ ਆਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੋਹਿ ਰਾਖੋ ਸਚਿਆਰਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗਾ
ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਵਡਿਆਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਭੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਕਰ ਪਿਤ ਚੋਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਰਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਹੈ ਬੰਜਾਰਾ, ਅੰਧਲਾ ਨੀ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਨ ਆਵੈ ਤਿਲ ਜਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਰਾਤ ਭਏ ਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਰ ਸਿਪਰ ਗਿਓ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤਨੇਮ ਆਦਿ ਜੋ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਤੁਪਕ ਮਗਾਏ, ਸਿਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰ ਅਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਈ ਸਿੰਘਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ, ਤੁਤ ਫੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਹਿਓ। ਹਾਂ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਕਮ ਸਾਥ ਉਠ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ, ਗੋਰੀ ਨੇ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ। ਦੋ ਢਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਪਰ ਗੋਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। ਕਸ ਬਰੂਦ ਸੋ ਫੇਰ ਪ੍ਰਹਾਰੀ, ਨਾਹਿਨ ਲਾਗੀ ਸਿਪਰ ਮਜਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਪਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜੀ। ਇਸਮ ਰਹਿਓ ਅਬ ਕਿਆ ਹੋ ਪੇ ਹੋ, ਨਿਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਚ ਕਰ ਗਿਓ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਉੱਕਿਆ ਨੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੀ ਬਾਰ ਤਬ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਕ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਕੋ ਭਲੇ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੀਰ ਪ੍ਰਭ ਰਿਸੇ, ਤੁਪਕ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਰ ਬਿਸੇ। ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬੈ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਲਖ ਤਬੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੌੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਰਿਓ ਕਰਾਹੋ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇ ਸਤਾਹੋ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਤੀ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜੇ। ਜਾਤੇ ਲਗਤ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗੋਰੀ, ਦੀਨ ਹਮਾਇਤ ਮੁਝ ਤੇ ਚੋਰੀ। ਔਰ ਮੁਝ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਭਾਵ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਰੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਲਈ ਹੈ
ਔਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹੋ ਕਰ ਅਬੇ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਦੇਖ ਸੇ ਪਰ ਫੇਰੋ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਲਖੀ ਅਬ ਮਾਰੈ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਗੁਲ ਕਾ ਹੋਇ ਪਾਰੈ। ਔਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਤੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਦੇਖੇ, ਜੋਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਢਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੱਪਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਪਦੇ ਹੈ? ਬਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਪਰ ਇਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾਓ। ਉਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਏਕ ਚੀਤ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ? ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰਿਓ ਛਿਮੋ ਨਾਥ ਮੈਂ 60 ਹੱਠ ਧਰਿਓ। ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਖਲਿਆਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੱਠ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਹੋ ਤੁਮ ਅਗਨੀ ਸਾਰੀ ਸਿਫਰ ਬਾਪੂਰੀ ਕਹਾਂ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਢਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਾੜ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਦੇਖ ਗੁਰ ਭਨਿਓ ਭਇਓ ਦੇੜਿਆ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੇ ਗੁਰਮਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ? ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤਿਹਾਵਲ ਫਿਰਿਓ ਚਕਾਵਤ ਬਹੁ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖ ਸਿਪਰ ਬਚਾਵਤ। ਢਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਚੇਤਕ ਜੋਰ ਔਰ ਲਿਆਓ ਫੋਰੋ ਸਿਪਰ ਨਾ ਬਚੇ ਕਦਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਏਦੂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰਨ? ਜੇ ਘਰ ਪੰਨੇ ਪਾਹਰੂ, ਜੇ ਘਰ ਭੰਨੇ ਪਾਹਰੂ ਕੌਣ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ? ਜੇ ਪਾਹਰੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰ ਲਾ ਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤੈ ਵਿਸਦੇ ਕੌਣ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ? ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਜੇ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਗਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰੇ ਮੇਰੋ ਕਹਿਨ ਪਿਓ ਪ੍ਰਭ ਔਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੇ ਛੁਟੇ ਤਪੰਗਾ ਚੱਲ ਸੋ ਮੇਰ ਤੁਰਤ ਕਰ ਪੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਬ ਔਰ ਕਨੈ ਕਰੋ ਗੋਸਾਈ ਸੇਵਕ ਲਾਜ ਰਖਨ ਬਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਓੜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੰਦੂਕ ਹੁਣ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਕਸ ਪਰੇ ਗੁਰਨਾਥ ਕਹਿਓ ਉਠਾਏ ਸਿਪਰ ਲਿਓ ਹਾਥ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਢਾਲ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਸਤਨ ਕੀਰ ਭਰੋਸਾ ਹਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਜੁੱਧ ਸਰੋਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ, ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਯੁੱਧ ਆਛੋ ਹੀ ਚੈ ਪਾਸਾ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪ ਬਚੇ ਰਿਪਨਾਸਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਿਪਰ ਉਠਾਏ ਸਿੰਘ ਕਰ ਨਾਮੋ ਬੈਠੇ ਸਗਲ ਸਭਾ ਤੈ ਸਮੋ। ਉਹ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਢਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਪੂਰਾ ਜਾਟ ਕੀਤਕ ਗ੍ਰਾਮਣ ਕੋ ਪਤਰਾਠ। ਜੰਗਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਠ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡੱਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਦਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ, 1000-1200 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਲਾਸਿਆ, ਇਹ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਚਿਤਾਰਨੀ, ਮਾਰਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਇਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇਖੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਡੱਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਡੱਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 100-200 ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ। ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਐ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਐ ਕੌਣ ਮਰੇ ਜਾ ਕੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੌਣ ਗੋਲੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਈ ਜਿੱਤਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਏ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਾ ਆਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਸਿੰਘੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ। ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਅੱਧੀ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਭੱਜਿਆ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੱਦਿਆ, ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖੜ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ, ਦੂਜਾ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜੇ। ਡੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਘੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟੇ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਰਗੇ, ਇੱਕ ਆ ਮਾੜਕੂ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਐਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ, ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਗਰ ਖੜ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਜਦ ਗੋਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਪਾਤੀ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਜੋਧੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 101,000 ਤਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਚਲ ਬਲੀ ਤਰੰਗਮ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਪੂਰਾ ਜਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 101,000 1100 ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ तरंगम चंचल घोड़े त्यार पर त्यार ले करके। सो हजूर में देखियो पचाई, देखियो बोबल सो चपलाई। और वो 1100 घोड़ा जेड़ा इसने गुरु साहब दी हजूरी विच भेजना कीता है। अपने चढ़ बेहित बधायो, दल सिंगार तिस नाम बतायो। और उन्हां 1100 घोड़ियां विचों छांट के गुरु साहब ने एक सुंदर घोड़ा कढ़िया आपदे चढ़न वास्ते, जिस दा नाम सतगुरां ने दल शिंगार रखिया है। पहल करावन हित तबेले, बद्यो सेवत दास सुहेले। और सारे सेवकां दसता भी वाकई घोड़ियां दी सेवा तां करनी है, पर आ जिहड़ा घोड़ा है ना इहदी पूरी संभाल करनी है। तवेले विच घोड़े बन दिते ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ सेवा संभाल करन लगे जी। एक दिन सतगुर चढ़े अखेरा, बन में बिचरे जित कित हेरा। एक दिन दल शिंगार नाम दे घोड़े ते चढ़ के मेरे प्रीतम जी जंगल दे विच घूम रहे हन। फिर कर चल आए जिस काला, दखन नगर उज्जैन विशाला। और जिस वेले पातशाह शिकार खेड के जंगल चों वापस आए, हजे आनंदपुर साहब दे गेट वाल आ रहे ने, उज्जैन तो एक मनुख आया है। कहते कितक साध चले आए, सिख संगत मिल के समुदाय। होर भी बहुत सारे साधु लोग भी आए हैं उज्जैन दे इलाके चों, और उन्हां विच एक मनुख है। दर्शन करन कामना तारे, तिसे छिन सतगुरु निहारे। और ये सतगुरां दे दर्शनां लई आ रहे हन, अनेकां तरहां दीयां इच्छावां कामनावां लैके आ रहे हन। पर जदों ही ਇਹ आनंदपुर साहब ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ शिकार खेड के आ रहे हैं। मृग खग मार कितक ले आए, चक्की बाज दोत बिसाए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਿਰਗ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ शिकार ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ शिकार ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲੱਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ। ਸੰਗਤ में एक शाहू कुमारा, गृहस्थी हुतो सेत सुतदारा। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਤੋ ਸਹਿਤ ਸੁਤਦਾਰਾ, ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। रहत बैसनो जिसकी है मदारा, मास कर तो रहे। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਈ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਆ ਉਜੈਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਮਦ ਮੋਲ ਨਾ ਪੇਚੀ, ਜਿਤ ਵਰਨ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਜਬ ਦੇਖੇ, ਕਲ ਪਿਉਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਅਵਰੇਖੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ शिकार ਖੱਡਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਕੋਲੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆ, ਮਿਰਗ ਆਦਿ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ एक ऐसे गुर जिन हित आए कोस हजारों मग उलगाए। ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੈਪੁਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਹਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। किरहा जिनों की महाकोटाले हिंसा करत दया उरखाले। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਿਆ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। पंछी हत कर बाज अचावै वन में विचरत मृग गन पावै। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। मन में गिनती गन अनेक सब जानी गुर जलद विवेक। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। अब सब में गुर बाक सुनायो प्रथम चोरिन खग तन पायो। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। कबे बाज राजे की दे है एक दिन तस्कर पकड़े हुए है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। कबे बाज राजे की दे है एक दिन तस्कर पकड़े हुए है। ਔਰ ਇਹ ਬਾਜ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। दुष्ट दमन तब नाम हमारा करत होते तप विविध प्रकारा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ। वस्त्र चुराई ते नट गए हो राजे बहु विध भोजन कियो। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚਰਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਟ ਗਇਓ ਭਾਵ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। मेहमानी तब सपत दिवाए पूरी अन हमारी खाई। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। वो तो भूप सो सिख हमारा नित व्रत कर तो भाव उदारा। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। शब्द हमारी सुन के राहो करी प्रतीत राखिर पाओ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਮਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। लाखों वर्ष बीत कर गए दोनों जन्म धरते अब पए। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। झूठी शपथ करे को पाप खग तन धर के भोग्यो आप। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਝੂਠੀ, ਚੋਰੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। जाते सिख संगत सब सुनिए साची झूठी शपथ न बनिए। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਸੱਚੀ ਨਾ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। एक खग भोगत नरक उदार बहरो इसको होत उदार। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੁਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। अब हमने फल पाप भुगायो अपर कलेशन ते छुटवायो। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। पूरी शपथ करे नर जोए जन्म हजारों तर कर सोए। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। जन्म करोड़ों भोगे नरक सदा कलेशन मेरे गर्क। ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। शपथ खाए सो सिखने मेरा तस्कर है बिलै कष्ट बडेरा। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। शपथ ना कर गुर साच परी झूठा टिके ना पाए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। साचा जोनी पर भोगे पूरे कैसे थाए। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊ ਭਲਾ। बदला देवे पाप का मंदा करो ना कोई। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੁਖੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾ ਦੇਵੈ ਪਾਪ ਕਾ ਮੰਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਨਾ ਪਾਵੋ ਜੀ। ओए है भागी पाप को जे गुर जामन होए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। करो ना गुर की शपथ कब कैसे बन है। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। जरू कब साची पे न करो नरक परे न कूर। ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਝੂਠੀ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾਓ ਕਦੇ। ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਪੀਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਦਿ ਆਦਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। दोहरा कह तो ते गुर बारता तब प्रसाद को थार। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। सूपकार लियाओ कहा अनेक प्रकार आहार। ਲਾਂਗਰੀ ਥਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਹਨ। सुत बणी को सिखत खरो सिखता बृदे मनोरथ करो। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ऐ गुर डुगते दे आहारा आम खियाद जाहि मजारा। ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣ ਵੀ ਆਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਈਏ, ਲੱਗਦਾ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਐ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निदान सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे भी हो बनहार। हे संत
ਰਹਿ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਦੀਦਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਏ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਘਨ ਹੈ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾ ਫਤਿਹ।